ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ मैं देखो पहली गल थानू अप्रीशीएट ये गल करनी चाहिए कि केजरीवाल साहब नू 3 वारी समन हो गई जी हुण उन्हां नू कोई ना कोई लुकाउण नू आ डर है तदे वो ईडी अगे पेश नहीं हुंदे। पंजाब पुलिस दी प्रोटैक्शन हेठ तां उन्हां नू हुशियारपुर लुको के रखिया मगर चलो मैं केजरीवाल साहब नूं आपदे वड्डे वीर नूं ये कहना चाहुंदा कि घबराउण दी कोई लोड़ नहीं, जिथे लोड़ पऊ मैं नाल जाण नूं तैयार। मगर कानून इज फॉर एवरीबडी, ये नहीं कि क्योंकि पंजाब पुलिस मेरे नाल ओह कुछ कर रही है। मेरे जिहड़े हाई कोर्ट दे ऑनरेबल हाई कोर्ट दे ऑर्डर सन 10/8/22 दे वो किथे नहीं ये गल कहिंदे कि मैनू किसी सिट अगे जाके पेश होने की लोड़ है। मगर क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हाँ, मैं चाहना सच्चाई सामने आवे। मैं अज 5वीं बारी पेश होया और जबकि ये चर्चावां बड़ियां गर्म सी कि हुण पुराने केस च तां कुछ बन नहीं रहा, नवां दे देंगे। मैं तुहानूं पहलां भी कहा सीगा कि केसां कूसां तो मजीठिया नहीं डरन वाला और जे पाउणा ना तो जी सद के पायो। मगर सीएम साहब फिर इस गल नूं ओन करियो कि मेरे आर्डर ते केस पिया ते मैं आप चल के आऊँ सीएम हाउस ते मैनू जिथे भेजना गड्डी च बिठा के भेज दे। ना मैं तेरे इन्हां धमकियां तो ना मैं परवाह कीती ना मैं करा। लड़ाई लड़नी गुरु दे सिख नूं गुरु साहिबाना तो सानू ये समत और गुड़ती मिली है और जिहड़ा ये हफ्ता लंघिया शहीदी सप्ताह इहदे च तां खास तौर ते जिवें कह लेना कुट कुट के छोटे साहिबजादियां ने वड्डियां ने गुरु साहब ने ये हर उस गुरु घर दे सिख च ये गल भर के पाती कि भाई लड़ाई लड़नी पैंदी हक सच दी, लड़न नूं मैं तैयार हाँ। धक्केशाही जालम सरकार जिन्हां नूं ये हो गया कि कोई साडे उल्ट बोले उहदे नाल ही नाल उहदियां इनक्वायरियां खोल दिओ। मगर हुण मैं बेनती करूँगा, अज तां मैं तुहानूं सवेरे आर्डर भी विखाया सीगा, चीना साहब तां हो गए रिटायर। हुण अफसर नूं ना वरती भगवंत मान। जे भाई मास्टर महेंद्र दे मुंडे नूं स्पष्ट मेरे वल्लों सुनेहा हुण अफसर ना वरती, हुण आप आई सिट दा चेयरमैन ते जेड़े तू लाउणे उन्हां नूं आप दे नाल ला लई मैंबर, दो हत्थ कर लांगे। आर पार दी लड़ाई आ लड़ांगे। पंजाब दे मुद्दे पहलां जे तुसीं समझो कि पंजाब दे मुद्दे उठाउण तो मैनूं इस तरह रोक लओगे, मैं उस दिन भी कह के गया सी, अज फिर कहना आए 1-2 चैनल नहीं आए वो जिहड़े सरकार दी बाहली अजकल गल करदे आ प्रो पंजाब यादविंदर करफ्यू वाले कहानियां पाई जाण, मजीठिया आया नहीं। भाई मजीठिया इत्थे आ, तू सीएम साहब दे नाल गल कर लेना, ये मतलब नहीं कि सब नूं एक रंग ना रंग देवें। मैं नाम नहीं लेना सीगा मगर कईयां दी पत्रकारी दा म्यार एडा डिग गया, फैक्ट्स नहीं बदलने। मेरा भी हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरी बेल देने वेले 10/8/22 नूं, देखो मैं गल बार बार रेज क्यों कर रहा क्योंकि ये सारी चीज़ां च क्या देयर इज नो एविडेंस, ही इज नॉट गिल्टी, एविडेंस इज नॉट क्रेडिबल, एविडेंस इज फ्रेल। ये सारी गल्लां ऑनरेबल हाई कोर्ट में कही मगर मैं ना मानू। 1.5 साल मैनू सद्दिया नहीं, मई च चीना साहब SIT दे हैड बनते हैं, मैनू सददे जाके दिसंबर च 8 महीने उन्होंने नहीं सद्दिया और सद्दिया उदों जदों 9 नूं मैं बयान देता सीएम के खिलाफ क्योंकि मैं पंजाब की धी नाल खलो गया, ढिड पीड़ हो गई। और 100% तुसीं वेखो 18 नूं मैनू सद्दिया, 18 च ऑन कैमरा मैं कह के आया कि भाई मैं 27-28 नूं नहीं अवेलेबल होना क्योंकि शहीदी दिहाड़े ने, शहीदी सप्ताह। फिर तुसीं मैनू उस दिन भेजो, मतलब तुसीं मेरी धार्मिक आस्था नूं क्वेश्चन करदे हो, तुसीं ये विखाउणा चाहुंदे हो मैनू ये जी मेरे लिए गुरु घर रब दे चरनां विच ध्यान रखना जरूरी है कि SIT अगे मैं नहीं आ सकिया, एक दिन नहीं आया मैनू फिर सद लिया 30 नूं। तुसीं सद लिया, तुहाडा अधिकार है, तुसीं आप दा काम कर सकते हो। मगर जिस अफसर नूं 29 तरीक नूं उन्हां दे होम सैकटरी गुरकीरत कृपाल सिंह चिट्ठी कढ रहा कि थोड़ी थैंक यू फॉर योर सर्विस,
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ, ਜਦ ਲਾਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਐਥਿਕਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲੂ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ SIT ਜਾਂ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਦੋ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ SIT ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TADA ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1158 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ 646, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੁਕੋਇਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਪਾਸਨਾ ਹਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। SIT ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਜਾਊ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ SIT ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਆ SIT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂ। SIT ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। GGP ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਫॉर ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਹੀ ਲਾਤੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ DGP ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ 20 ਦਿਨ ਤੇ DGP ਰਹੇ, ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ DGP ਲੱਗਣ ਲਈ, ਤਦੇ UPSC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਤਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ 'ਚ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ PO ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 30-40 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਊ ਕਿ ਇਸ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਡ ਫॉर द ਗ੍ਰੇਵੈਸਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਬਵ ਲਾਅ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ 7 ਤੋਂ 12 ਦਾ ਕੇਸ, 13 ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਲਾਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 13 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 11 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਪਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉਪਕਾਰ ਸੰਧੂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਵਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁਰ ਪਾ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਝੂਠੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐ ਬੋਲਤਾ ਜੀ, ਢੀਂਗੜੇ ਨੇ ਐ ਬੋਲਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਮਗਰ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਡੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ, ਸੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਵ ਲਾਅ ਆ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ 10-11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ 'ਚ ਉਤਾਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਸੀ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਜਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਪਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਊ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅੱਜ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਬੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, 29/12 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡੋ, ਆਪ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੋ। ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।